إله إلا أنت توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 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 اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو ذنبي فاغفرني فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي من شر كل دابة تأخذ من أسدها إن ربي على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك سكيت من عذاب يستجير أحسن لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من الجهل بدني وقهر الرجال اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العافية والمعافاة الدائمة في دين ودنياي وأهلي ومالي اللهم اسر عوراتي وأمن روعاتي اللهم بدني من بين يدي من خلفي وعن يميني وعن شمالي من فوقي وأعوذ بعظمتك أن تنام من تحتي اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير أسبحنا على عبد الإسلام وعلى أكرم الإخلاص وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى من تابعين إبراهيم حنيف مسيح وما كان من المشركين اللهم بك أسبحنا بك أمسينا بك نحيا بك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور أسبحنا وأسبحنا وكل الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسخر هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه اللهم إني سأخر هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده وأعوذ من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده اللهم أسمى بي من نعمة أو بيد خلق منك وشريك لك ولك الحمد ولك الشكر على ذلك سبحان الله بحمده أنا خلقي ورضا نفسي وزنة الشيء من كلماته سبحان الله بحمده أنا خلقي ورضا نفسي وزنة الشيء من كلماته سبحان الله بحمده أنا خلقي ورضا نفسي وزنة الشيء من كلماته سبحان الله العظيم بحمده أنا خلقي ورضا نفسي وزنة الشيء من كلماته سبحان الله العظيم بحمده أنا خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي من كلماته سبحان الله العظيم بحمده أنا خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي من كلماته سبحان الله عن خلق بالسماء سبحان الله عن خلق بالأرض سبحان الله عن بين ذلك سبحان الله عن ما هو خالق الحمد لله عن ما خلق بالسماء الحمد لله عن ما خلق بالأرض الحمد لله عن بين ذلك الحمد لله عن ما هو خالق لا إله إلا الله عن ما خلق بالسماء لا إله إلا الله عن ما خلق بالأرض لا إله إلا الله وبين ذلك لا إله إلا الله ما هو خالق الله أكبر عن ما خلق بالسماء الله أكبر عن ما خلق بالأرض الله أكبر عن ما بين ذلك الله أكبر عن ما هو خالق لا حول ولا قوة إلا بالله عز العظيم وما خلق بالسماء لا حول ولا قوة إلا بالله عز العظيم وما خلق بالأرض لا حول ولا قوة إلا بالله عز العظيم وما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله عز العظيم وما هو خالق لا إله إلا الله دون شريك له له الملك والحمد وعلى كل شيء قدير على كل ذنة فمنه لا إله إلا الله دون شريك له له الملك والحمد وعلى كل شيء قدير على كل ذنة فمنه لا إله إلا الله دون شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير على كل ذنة فمنه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد افتح برحمة الله عن ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدر الله وعلى آله وصحبه على كل ذنة فمنه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد افتح برحمة الله عن ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين
وكلا وعلى آله وصحبه عند كل ذنة فمنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وتابع برحمة الله عند ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين وكلا وعلى آله وصحبه عند كل ذنة فمنا. خاتم النبيين وعلى آله الطاهرين المطهرين وأصحابه الطيبين المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطوارنا وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال الشيخ المصنف المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسراره بالدارين آمين رضي الله عنكم في قوله تعالى: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. في الحديث السابق عقب هذه الآية: يا موسى إني على علم من الله علمنيه لا تعلمه فأنت على علم من الله علمكه الله لا أعلمه. وقوله خبرا masdarun bimakna lam tuhib ay lam tukhbar haqiqatahu. Ayat yang ke-68 daripada suratul Kahfi, Allah Ta'ala berfirman: wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhib bihi khubra, menceritakan tentang perkataan Nabi Allah Khadir kepada Nabi Allah Musa alaihi wassalam. Ketika Nabi Khidir mengatakan kepada Nabi Musa, innaka lan tastati'a ma'iya sabra, sesungguhnya engkau tidak akan bisa bersamaku untuk bersabar, tidak sanggup bersabar bersama saya. Kaifa tasbiru, dan bagaimana mungkin kamu akan bersabar ala ma lam tuhit bihi, atas sesuatu yang engkau tidak pernah meliputi dengannya. Khubra yakni ilmunya. Artinya pengetahuan kamu tidak sampai ke sana. Tentu kamu nanti akan
banyak protes. Makanya saya sudah katakan terlebih dahulu bahwa kamu tidak akan pernah bisa bersabar. Karena memang orang yang menuntut ilmu itu terbagi dua. Ada kalanya muta'allimun laisa indahu syai'un minal ulum. Orang yang menuntut ilmu dan dia memang tidak memiliki sedikit pun daripada ilmu pengetahuan. Walam yumarisil istidlala, dan dia tidak pernah menggandrungi tentang ilmu berdalil, berargumentasi. Karena memang dia masih kosong. Wa hadza ta'limuhu sahlun, dan orang seperti ini mengajarinya mudah. Dari nol, kosong, mudah diajari. Wa yaqbalu kulla ma ulqiya alaih, dan dia akan menerima setiap pelajaran yang diajarkan kepadanya. Ada lagi yang kedua, wa muta'allimun ma rasa al-istidlala wa hassala al-uluma, yaitu orang yang belajar tetapi ia sudah pandai berdalil, wa hassala al-uluma, dan sudah lumayan banyak menghasilkan ilmu-ilmu. Ghaira annahu, hanya saja dia yang sudah banyak menghasilkan ilmu tadi, yuridu an yazdada ilman, dia ingin agar ilmunya itu bertambah. Ala ilmihi, di atas ilmunya yang sudah ada. Wa hadza ta'limuhu syaqqun syadid. Nah, orang seperti ini mengajarinya sangat sulit, kata beliau. Li'annahu idza ra'a syai'an aw sami'a kalaman, karena orang yang sudah berpengetahuan, sudah pandai berdalil, apabila melihat sesuatu atau mendengar perkataan, arabahu ala ma indahu, dia akan menunjukkan, membanding-bandingkan atas apa yang ada pada dirinya, atas yang dimilikinya daripada ilmu. Begitu kan? Fa in wafaqahu, apabila yang disampaikan oleh gurunya itu dia bandingkan dengan yang ia miliki sesuai, ya dia akan terima. Wa illa, dan jika tidak cocok, naqasha fihi, dia nanti akan naqasha, nikosh, dia nanti akan mengajak diskusi kepada guru yang mengajarinya fihi, padanya, pada ilmu pengetahuan itu. Nah, ini agak sulit. Lebih baik mengajari orang yang tidak pernah belajar. Mudah, dia pasti akan menerima segala sesuatu yang disampaikan. Daripada orang yang sudah pernah belajar sebelumnya, dia pasti akan mencocok-cocokkan tentang ilmu pengetahuan yang dia miliki dengan yang disampaikan si guru. Jika sesuai, cocok, ya dia akan terima. Tapi jika tidak cocok atau dia baru dengar, dia nanti pasti akan bertanya dan bisa mendebat. Tetapi maksudnya baik, maksudnya ingin membetulkan pengetahuannya. Jangan-jangan saya yang selama ini salah memahami. Begitu. Itu nikosh, bukan jidal. Kalau jidal memang berdebat dengan tujuan bertengkar. Kalau nikosh, diskusi. Jadi kalau ada orang pernah memondok di pondok lain, lalu kemudian pindah belajar ke pondok yang lain, pasti nanti dia akan cocok-cocokkan. Dulu saya waktu belajar dengan Ustadz Fulan atau di pondok Fulan begini keterangannya, kok di sini beda. Nah, begitu kan. Nanti akan ketahuan mana yang benar. Oh, berarti yang di sini nih yang benar, di sana salah. Bukan ustadznya yang salah ngajari, saya yang salah memahami. Kadang-kala begitu. Oh, alhamdulillah, hari ini saya baru paham. Nah, ini sulit sedikit untuk diajari. Karena dia sudah merasa memiliki sesuatu. Lalu kemudian dia banding-bandingkan apa yang dia miliki dengan yang disampaikan oleh gurunya. Nah, begitu keadaan Nabi Musa dengan Nabi Khadir. Nabi Musa sudah banyak diajarkan oleh Allah Ta'ala ilmu-ilmu, terutama ilmu syariat. Begitu. Nah, Nabi Khidir ingin mengajarinya. Ya tentunya kesulitan ini. Sebab Nabi Musa ini bukan orang kosong, orang berilmu.
Makanya kata beliau, Nabi Khidir, bagaimana mungkin kamu bisa sabar tentang sesuatu yang kamu tidak pernah mengetahuinya. Fil hadits sabiqi, di hadis yang telah lalu, yakni yang diriwayatkan Al-Imamul Bukhari yang sudah dibahas kemarin itu, akibah hadhil ayati, di setelah ayat ini di dalam hadis riwayat Bukhari tadi disebutkan apa? Nabi Khidir itu mengatakan kepada Nabi Musa, "Ya Musa, wahai Musa, inni ala ilmin minallahi 'allamanihi la ta'lamuhu." Sesungguhnya saya memiliki ilmu dari Allah Ta'ala yang Allah mengajari saya akan ilmu tersebut. La ta'lamuhu, sementara kamu tidak mengetahuinya. Wa anta, dan engkau pun ala ilmin, juga punya ilmu minallahi, dari Allah, allamakahu, yang Allah telah ajarkan kamu akan ilmu tersebut. La a'lamuhu, sementara saya tidak mengetahuinya. Kamu punya ilmu yang tidak saya ketahui. Begitu juga saya punya ilmu yang kamu tidak ketahui, kata Nabi Khidir. Kalau Nabi Musa banyak diajarkan tentang ilmu-ilmu syariat, sedangkan Nabi Khidir diajarkan ilmu hakikat. Wa qawluhu khubra, dan perkata firman-Nya Allah Ta'ala yang berbunyi khubra, masdarun bimakna lam tuhit. Itu adalah masdar yang bermakna lam tuhit. Ai lam tukhbar haqiqatahu, yaitu engkau tidak diberitahukan akan hakikatnya, khubran, dengan suatu ilmu pengetahuan. Karena khubran bimakna ilman. Ya. Kenapa beliau menyebutkan khabaran khubran di sini masdar bimakna lam tuhit? Karena masdarnya maknawi, bukan lafzi. Maknawi, bukan lafzi. Kalimatnya kan malam tuhit bihi khubra. Mestinya kan kalau hendak lafzi malam tuhit bihi ihatotan. Seperti jalas tu jurusan, atau jalasa Zaidun jurusan. Itu namanya masdar lafzi. Tapi kalau maknawi, jalasa Zaidun qu'udan. Nah, sama seperti ini. Makanya khubran masdarun bimakna lam tuhit. Berarti khubran di sini masdar, tetapi bimakna lam tuhit, bermakna lam tuhit, yakni maknawi. Jadi kalau ditakwilkan artinya bahasa takwilnya seolah-olah begini bunyinya, lam tukhbar haqiqatahu khubra. Engkau tidak pernah diberitahukan akan hakikatnya ilmu yang saya miliki ini, khubra, akan pemberitahuan. Begitu maksudnya, akan ilmu pengetahuan tentang ilmu saya ini. Jadi ini masdar ma'nawi, bukan lafzi, atau disebut juga dengan maf'ul mutlaq. Sebahagian ada yang mengatakan tamyiz. Khubran itu tamyiz. Ai wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubran. Tamyiz itu. Ada sebahagian yang mengi'rabnya tamyiz. Begitu. Qala, Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Khidir, satajiduni insyaallahu sabira. Engkau akan temui saya insyaallah, kata Nabi Musa, sabira, bersabar. Kamu akan temukan saya sebagai orang yang sabar, insyaallah. Nabi Musa pun tidak memastikan, beliau hanya mengucapkan insyaallah. Wala a'si, dan saya tidak akan membangkang. Ai wa ghairu 'asin. Maksudnya, dan di samping bersabar, saya juga tidak akan membangkang. Di sini wawunya waw ataf. Sedangkan sabiran ma'tuf alaihnya dan isim
Yang ada di setelah waw ataf fi'il la a'si, fi'il mudhari'. Kok bisa fi'il diatofkan ke isim? Ya nggak bisa. Tapi ini namanya ataf jumlah. Itu namanya ataf jumlah. Jadi jumlah fi'liyah yaitu kalimat la a'si fi mahalli nasbin. Jumlahnya itu keseluruhan, bukan fi'ilnya, bukan fa'ilnya, tapi jumlah fi'liyahnya itu ada di mahal nasab menjadi ataf kepada sabiran. Ataf jumlah namanya itu. Makanya musannif di sini atau mufassir di sini mentafsirkan ayat ghaira wa ghaira asin. Artinya sabiran wa ghaira asin. Insyaallah engkau akan temui saya sebagai orang yang sabar dan tidak akan membangkang. Tidak akan membangkang apa? Laka bagi kamu amran akan perintahmu. Apa yang kamu suruh, yang kamu lakukan, saya siap untuk menghadapinya dan tidak akan membangkang, tidak akan melanggarnya. Ta'muruni bihi, itu perintah yang engkau perintahkan saya dengannya. Wa qayyada bil masyiati, dan Nabi Musa mentakyid atau mengkaitkan perkataannya tadi, membatasi perkataannya tadi, satajudini sabira tadi, bil masyiati, dengan masyiah, yaitu dengan kehendak Allah, dengan kalimat insyaallah. Kenapa? Li'annahu lam yakun ala thiqatin min nafsihi fima tazama. Karena sesungguhnya Nabi Musa lam yakun ala thiqatin, beliau tidak betul-betul percaya min nafsihi, dari dirinya, fima tazamahu, pada apa yang telah ia pegang, pada sesuatu yang ia pegang. Artinya dia mengatakan saya akan komitmen dengan kesabaran dan tidak akan membangkang, insya Allah, begitu, terhadap apa yang dipegangnya, dilazimkannya tadi, yaitu sabar dan tidak membangkang. Tapi beliau kaitkan dengan kalimat insya Allah. Wahadhihi, dan ini adatul anbiya'i, kebiasaan para nabi, wal awliya'i, dan kebiasaan para wali-wali. Ikuti, setiap kali mengatakan sesuatu, akhiri atau barengi dengan insya Allah. Kebiasaan para nabi, para wali begitu. Allah yathiqu, bahwa mereka tidak pernah mempercayai ila anfusihim, kepada diri-diri mereka, tarfata ainin, walau hanya sekejap mata. Semua mereka tawakalkan dan pasrahkan kepada Allah. Untuk saat ini saya akan bersabar dan tidak membangkang perintahmu, wahai Nabi Khidir, insya Allah. Tapi insya Allah ya, gitu. Ini kebiasaan para nabi dan para wali. Kalau itu adalah kebiasaan para nabi dan para wali, pertanyaannya, kenapa Nabi Khidir ketika mengatakan innaka lan tastati'a ma'iya sabra, enggak pakai masyiah, enggak pakai insya Allah? Kenapa beliau mengatakan sesungguhnya engkau tidak akan sanggup sabar bersama saya? Insya Allah, enggak ada insya Allahnya di sini. Katanya adatnya para nabi, kebiasaannya para wali. Dijawab bahwa Nabi Khidir alaihi salam sudah diberitahukan oleh Allah dengan kekasyafan, melalui jalan kasyaf, dibukakan oleh Allah Ta'ala hakikat bahwa Nabi Musa ini tidak akan pernah sabar. Sehingga beliau berbicara sesuai dengan hakikat yang Allah Ta'ala bukakan untuk beliau. Makanya beliau tidak mengucap insya Allah, karena itu memang sudah kehendak Allah, tidak perlu lagi disebut insya Allah. Ini adalah seperti yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi bukannya Nabi Khidir tidak mau mengucapkan insya Allah, karena Allah sudah beritahukan kepada Nabi Khidir melalui jalan kasyaf bahwa Nabi Musa tidak akan bisa sabar bersamanya. Begitu. Qala, Nabi Khidir mengatakan kepada Nabi Musa, fa init taba'tani, maka jika engkau mengikuti saya, fala tas'alni,
Maka engkau jangan menanyai saya. Wa fi qiraatin, di dalam qiraat lain bi fathil lam. Berarti fala tas'ala. Wa tasdidin nun, dan bertasdid huruf nunnya, berarti fala tas'alanna. Berarti nun taukid tsaqilah. Fala tas'alanna. Jangan sesekali kamu menanyakan kepada saya an syai'in, tentang sesuatu tungkiruhu minni, yang engkau ingkari ia daripada saya. Fi ilmika, engkau mengingkari sesuatu itu dari saya. Fi ilmika, menurut ilmu yang ada pada dirimu. Karena kamu tahu di hukumnya menurut ilmu kamu, tapi menurut ilmuku beda. Nah, kalau aku melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan kamu, kamu jangan membangkang. Kalau mau ikut belajar sama saya, ini adab murid harus begitu. Makanya salah seorang ulama, lupa saya namanya, beliau itu mengatakan, apabila saya hendak pergi belajar kepada guru saya, maka saya buang semua pengetahuan yang ada pada diri saya untuk sementara waktu. Sehingga hati saya kosong. Setiap kali guru saya menyampaikan, saya akan terima dan sambut penyampaiannya itu. Begitu. Jadi saya seperti orang bodoh saja. Begitu. Ilmu saya simpan dulu. Nah, ini orang seperti ini akan mendapatkan manfaat. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas pernah ketika akan pergi ke Tarim dari kampung halamannya bersama dengan sekelompok rombongannya. Di antaranya ada Al-Habib Muhammad bin Ja'far Al-Attas juga. Kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, ketika sampai di daerah Al-Ajlaniyah, kata beliau, ilmu kalian, keinginan kalian, adat kebiasaan kalian, kubur sekarang di sini. Kita sekarang mau pergi ke Tarim. Adatmu, ilmumu, dan kebiasaanmu, ikhtiarmu, pilihan-pilihan kamu, kubur di sini sekarang. Agar ketika kalian sampai di kota Tarim dalam keadaan kosong, dan insya Allah kalian akan pulang ke kampung kalian masing-masing dalam keadaan dipenuhi dengan bekal asrar yang ada pada salaf kita di kota Tarim. Begitu. Jadi kalau mau pergi belajar ke suatu tempat, kosongkan dulu kita. Makanya kalau mau menimba air di sumur, ember kita harus kosong. Jangan bawa ember berisi pergi ke sumur untuk menimba air di sana. Ember sudah ada isinya dibawa ke sumur. Buat apa? Buat menimba sumur air yang ada di sumur itu. Loh, air sudah ada di ember kamu. Bagaimana bisa menampung air yang baru? Sebab di ember kamu sekarang ada airnya. Gitu. Nggak dapat sir kayak gini. Nggak dapat asrar. Bawa ember yang ada isinya ke sumur. Bagaimana bisa menampung air yang baru? Sudah penuh, dikasih air, ya meluap. Jadi jangan engkau menanyakan kepada saya an syai'in, tentang sesuatu tungkiruhu yang engkau ingkari minni dari saya. Fi ilmika, di dalam ilmu kamu. Maksudnya menurut ilmu kamu. Wasbir, dan bersabar. Sabarnya sampai kapan? Hatta uhditsa laka minhu dzikra. Sehingga saya akan adakan bagi kamu daripadanya sesuatu yang engkau ingkari itu nantinya, dzikra, akan keterangannya. Ai adkuruhu laka bi'illatihi. Ai adkurahu laka bi'illatihi. Maksudnya hatta adkurahu laka bi'illatihi. Sampai aku yang akan sebutkan kepada kamu bi'illatihi, dengan alasannya. Kalau saya masih belum bicara, kamu diam, jangan protes. Sampai nanti ada waktunya saya menjelaskan sesuatu yang kau ingkari itu kepadamu. Hatta
uhditsa laka minhu dzikra, sehingga aku adakan untuk kamu minhu darinya, yang kamu sesuatu yang kamu ingkari tadi dari perbuatan saya, akan saya adakan kepadamu dzikra, sebutan, maksudnya keterangannya. Ai hatta adzkurahu laka bi'illatih, sehingga aku sebutkan, aku jelaskan untukmu bi'illatihi, tentang alasannya. Jadi jangan buru-buru. Faqabila Musa syartahu, maka Nabi Musa pun menerima syaratnya, persyaratan Nabi Khidir, biadabil muta'allimi ma'al alimi, karena begitulah adab seorang muta'allim, murid, ma'al alim, bersama dengan orang yang alim, gurunya. Jadi setiap guru itu punya syarat-syarat tertentu. Kalau murid ingin berhasil, taati syarat gurunya. Kalau tidak mentaati, gagal kamu menuntut ilmu sama dia. Begitu. Kalau ingin berhasil. Jadi Nabi Musa mau, faqabila, menerima Nabi Musa syartahu, persyaratannya. Persyaratan yang disyaratkan Nabi Khidir tadi. Jangan protes terhadap apa yang aku lakukan nanti. Jangan kamu bandingkan dengan ilmu. Ya, Nabi Musa terima riayatan di adabil muta'allimi ma'al alim, karena memperhatikan adab seorang yang belajar kepada orang alim yang mengajarinya. Ya, baik, saya akan siap untuk mematuhi persyaratanmu itu. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, dulu kata beliau, ketika aku belajar dengan guruku Al-Habib Abu Bakar bin Abdillah Al-Attas, sering aku diuji. Ketika aku ingin masuk belajar ke dalam rumahnya, beliau tidak membukakan pintu. Padahal ketika itu matahari sedang panas. Teriknya itu sangat panas cahaya matahari. Anehnya lagi, ketika ada orang lain bertamu kepada beliau, malah dibukakan. Dan dia melihat saya ada di depan rumahnya. Saya nggak disuruh masuk. Tamu itu disuruh masuk. Bahkan tamu itu diajak makan bersama beliau. Saya dibiarkan berjam-jam berdiri di depan rumah. Tidak jarang pula, kata beliau, ketika tamu setelah selesai makan, pulang, perutnya kenyang, sisa kobokan itu dituangkan ke badan saya. Disimbus gitu. Subhanallah. Ujian. Tapi saya tidak peduli, karena niat saya tulus ingin belajar kepada beliau. Akhirnya beberapa hari kemudian saya datang lagi, maka di hari itu beliau menyambut saya dengan gembira, pintu rumah dibukakan sambil mengatakan ahlan wa sahlan bihamili sirril Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Selamat datang wahai orang yang saat ini memikul sirnya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, datuknya. Akhirnya aku disambut, kata beliau. Begitu. Imam Syafi'i jauh-jauh datang dari kampung halamannya, ingin belajar kepada Imam Malik. Gak dihiraukan sama Imam Malik. Iya. Pertama-tama begitu dulu. Bahkan Imam Malik nyuruh Imam Syafi'i duduk di belakang sana. Imam Malik menyampaikan hadis, Imam Syafi'i di belakang sambil menuliskan jari telunjuknya ke pergelangan tangannya begini. Setelah selesai pelajaran, Imam Malik mengatakan kepada Imam Syafi'i, wahai anak, kenapa tadi saya melihat kamu main-main di belakang sana? Main-main apa wahai Imam Malik? Itu kamu tadi jari kamu gores-goreskan ke tangan, pergelangan tanganmu, apa itu? Oh, itu tadi saya menulis hadis yang engkau sampaikan mulai awal majelis sampai selesai. Berhubung saya nggak bawa kertas, nggak punya pulpen. Zaman dulu sulit nyari kertas, mana ada. Kadang kulit onta dijadikan kertas. Pulpennya pun nggak kayak kita sekarang praktis. Dulu itu pakai dawat, ada mangkok tintanya. Kadang yang dijadikan alat penanya itu bulu ayam dan lain sebagainya. Sulit. Oh, jadi kamu tadi nulis hadis di tangan? Iya, saya tulis kayak gini.
Kalau engkau tidak percaya, wahai Imam Malik, saya siap untuk mengulangi pelajaran yang baru saja kamu sampaikan. Kata Imam Malik, ayo coba. Itu dari awal pelajaran Imam Malik sampai akhir disebut oleh Imam Syafi'i, satu pun tidak ada yang meleset. Mulai dari sanad haditsnya sampai haditsnya. Kagum Imam Malik. Dimuliakan Imam Syafi'i, dijadikan murid terdekatnya. Radhiyallahu anhuma. Jadi begitu. Harus sabar ala jafail muallim. Ya, atas kekasaran sifat muallim karena dia mendidik kamu tanpa kamu sadari. Kadang di belakang kamu dia berdoa untuk kamu tidak tahu. Ente tidur, dia malam bangun doa untuk kamu. Habib Umar itu punya syair khusus mendoakan muridnya. Matlak syairnya itu undur litullabina. Ya Allah, perhatikan, pandangi murid-murid kami itu. Habib Umar siapa yang dicontoh? Guru-gurunya. Guru-gurunya siapa yang dicontoh? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul setiap saat mendoakan umat. Setiap malam beliau sujud sambil menangis, menirukan doa Nabi Isa di dalam sujudnya. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, jika engkau azab umatku itu, maka sesungguhnya mereka itu hamba-hambamu juga. Masa engkau azab hambamu sendiri? Fa in taghfir lahum, dan jika engkau ampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim, maka sesungguhnya engkau memang maha perkasa dan maha bijaksana. Jadi begitu. Fantalaqa, maka keduanya pun Nabi Musa dan Nabi Khadir berangkat. Yamsyani, berjalan ala sahilil bahr, di atas tepi lautan. Artinya kedua-duanya itu berjalan menyisiri tepi lautan. Hatta, sehingga idza rakiba, apabila keduanya sudah menaiki bisafinati, di sebuah perahu, allati marrat bihima, yang telah lewat melalui keduanya, melewati keduanya. Tiba-tiba ada perahu lewat. Nah, ini nih yang kita tumpangi. Ditumpangilah oleh Nabi Musa dan Nabi Khadir, sehingga ketika mereka berdua sudah menumpangi perahu yang lewat di dekat mereka itu, kharaqaha al-Khadiru, malah perahu itu dibolongi oleh Nabi Khadir. Orang sudah bantu, nggak minta dibayar upah apa-apa, penumpang-penumpang lain banyak di situ, bukan beliau berdua saja yang menumpang, ada orang lain juga yang menumpang di sana. Tiba-tiba dibolongi oleh Nabi Khadir. Ya semua panik, pas di tengah lautan ini dibolongi. Bi'aniktala'a lauhan, dengan bahwa Nabi Khadir mencabut lauhan, satu papan, au lauhaini, atau dua papan, minha, darinya bahtera atau perahu tadi, min jihatil bahri, dari arah lautnya. Maksudnya papan bahagian bawah arah laut, arah ke air. Kalau papan bahagian samping ya masih mending lah. Ini min jihatil bahr, dari arah lautnya. Papan yang bahagian bawah itu ditarik sama Nabi Khadir. Dengan apa beliau mencabutnya? Bipaksin, dengan paas, kapak. Diambil kapak, dibolongi, diambil dua papan dari bahagian bawah perahu itu. Panik semuanya. Itu beliau lakukan lamma balagat al-lajja. Lamma balagatil lajj. Ketika perahu tadi sampai ke tengah-tengah lautan dan bertemu dengan ombak. Lajjah itu ombak. Pas lagi sedang bertemu ombak besar, ketika itu juga beliau ambil kapak, beliau congkel 2 lembar dari papan bahagian bawah perahu itu. Ya panik semua, ketakutan semua. Ini apa ini? Dibolongi di tengah laut. Kalau di tebing, mending kalau di tebing. Di tengah laut. Gelombang sedang besar, dibolongi oleh Nabi Khadir. Akhirnya apa? Qala lahu Musa. Maka Nabi Musa pun berkata kepadanya. Ini jawabnya idza. Hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha, qala lahu Musa.
Ketika Nabi Khidir membolongi perahu itu, maka Nabi Musa berkata kepada Nabi Khidir, akharaqtaha litughriqa ahlaha. Apakah engkau membolongi perahu itu agar engkau tenggelamkan orang-orang yang ada di dalamnya? Termasuk Nabi Musa dan Nabi Khidir sendiri juga ada di dalam perahu itu. Dan penumpang-penumpang lainnya juga ada di situ. Wa fi qira'atin bi fathit tahtaniyati warra'i wa rab'i ahliha. Nah, dan di dalam qiraat lain difathahkan at-tahtaniyah. At-tahtaniyah itu berarti huruf ya yang bertitik di bawah. Kalaunya litughriqa itu fauqaniyah namanya, karena titik duanya di atas, tak berarti. Tapi kalau tahtaniyah berarti titik dua di bawah, huruf ya berarti. Nah, kemudian wara'i warra'i, dan huruf ra-nya juga fathah, berarti taknya diganti dengan ya. Fathah berarti liya sudah, liya, kemudian ra-nya juga fathah, berarti liyaghra. Begitu. Dia gerak berarti dia geraqa. Kemudian warab'i ahliha, dan kalimat ahlahanya dirofakkan, berarti dia geriqa ahluha. Ini qiraat lain. Jadi ada qiraat yang membacanya akharaqtaha litughriqa ahlaha. Nah, ini qiraat kita nih, qiraat Hafs. Ada lagi qiraat yang membacanya akharaqtaha liyaghraqa ahluha. Artinya mirip-mirip aja. Kalau akharaqtaha litughriqa ahlaha, artinya apakah engkau membolongi perahu itu agar engkau membuat orang-orangnya, maksudnya penumpang-penumpangnya tenggelam. Nah, kalau akharaqtaha liyaghraqa ahluha, apakah engkau membolonginya agar penumpangnya semuanya menjadi tenggelam. Kalau tughriqa, engkau menenggelamkan mereka. Kalau yaghraqa, mereka tenggelam gara-gara bolong tersebut. Begitu. Sama aja sih maknanya. Cuman qiraatnya ada yang akharaqtaha litughriqa ahlaha, ada yang akharaqtaha liyaghraqa ahluha. Ahluhanya akhirnya jadi fa'ilnya yaghraqa menurut qiraat yang kedua. Tapi kalau litughriqa ahlaha, ahlahanya jadi maf'ul bihnya. Laqad ji'ta syai'an imra, sungguh engkau telah mendatangkan sesuatu yang imra, itu yang besar. Kamu ini membolongi perahu, berarti kamu telah melakukan sesuatu yang besar. Ai aziman mungkaran, yaitu sesuatu yang besar yang dimungkari. Ini perbuatan yang dimungkar. Nah, begitu. Ruwiya, diriwayatkan annal ma'a lam yadkhulha, bahwasanya air laut itu walaupun dibolongi oleh Nabi Khidir, perahunya tidak mau masuk ke dalam perahu itu. Nah, ini nih mukjizat Nabi Khidir. Anehnya begitu, orang semua panik tapi airnya nggak masuk. Cuma nguji Nabi Musa saja. Cuma hanya nguji Nabi Musa saja. Gimana nih reaksi Musa? Ini ketika beliau ambil satu atau dua keping papan yang ada di bagian bawah bahtera itu, perahu itu, kelihatan air laut, kelihatan ombak besar lagi datang. Semua panik, termasuk Nabi Musa. Langsung Nabi Musa protes, Nabi Khidir, kamu melakukan perbuatan besar ini. Kamu ingin tenggelamkan kita semua yang ada di dalam perahu ini apa? Padahal ujian aja. Airnya nggak masuk. Dibolongi ya bolong, tapi airnya nggak masuk, kan nggak apa-apa. Mukjizat. Beliau yang melakukan itu, ya beliau sendiri yang mendatangkan mukjizat. Ya, ini semua atas perintah Allah, memang atas perintah Allah. Akhirnya Nabi Khidir mengatakan kepada Nabi Musa, alam aqul, bukankah sudah saya katakan, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa bersabar bersama saya. Sudah saya bilang dari awal tadi, wahai Musa. Kan saya bilang, kalau engkau melihat sesuatu yang
menurut ilmu kamu itu adalah mungkar, lalu saya melakukannya, kamu diam. Nanti saya akan jelaskan, sampai saya jelaskan. Sekarang kamu malah protes kepada saya. Ingat, 1 kali sudah kamu protes kepada saya. Tanda tangan. Janji, tanda tangan. 1 kamu protes kepada saya. Akhirnya Nabi Musa baru sadar, berkata, la tu'akhidni, jangan hukum saya, wahai Nabi Khidir, bimana situ, dengan sebab kelupaan saya. Ghafiltu, kelalaian saya, anit taslimi, daripada pasrah laka bagi kamu. Kan tadi saya sudah janji untuk pasrah dengan perintahmu. Tapi maaf ya, saya lupa wahai Nabi Khidir, jangan hukum saya. Ya, saya harusnya tadi pasrah, tapi saya lupa untuk pasrah kepada kamu, watarkil ingkari alaik, dan untuk tidak mengingkari kamu. Saya lupa, maaf ya. Nabi Musa melihat dengan kacamata syariat. Kan zalim itu, membolongi perahu secara dalam kacamata syariat itu zalim, dosa, merusak milik orang lain. Tapi Nabi Khidir berbicara tentang hakikat yang Nabi Musa tidak tahu. Nabi Musa tidak bisa disalahkan karena Nabi Musa memprotes menurut ilmu syariat yang dia pelajari. Nabi Khidir juga tidak bisa disalahkan karena Nabi Khidir melakukan itu atas apa? Atas perintah Allah dengan ilmu hakikat, ilmu kasyaf yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Jadi begitu. Jadi dua-duanya sebenarnya sama-sama benar. Kita yang nggak mengerti ini kadang-kala yang tidak paham. Ya, akhirnya apa? Wala turhitni, dan jangan engkau paksakan saya. Tukallifni, yaitu jangan engkau bebani saya min amri, dari persoalan saya tadi, usra, akan kesulitan, masyaqqatan, kesusah payahan. Fi suhbati, di dalam menemaninya saya, iyaka, terhadap kamu. Artinya jangan dianggap ya, itu tadi ya, harap dimaklum wahai Nabi Khidir, jangan engkau bebani saya, atau jangan engkau anggap saya ini beban di dalam berjalan bersama kamu, menemani kamu. Jangan ya, jangan dianggap ya. Maksudnya amilni fiha bil afwi wal yusri. Yakni biarlah gauli saya pihak pada kesalahan saya tadi itu bil afwi, dengan memaafkan, wal yusri, dan memudahkan. Maksudnya harap dimaklumilah ya. Anggap biasa itu, ulun kada ingat. Ya sudah, dimaafkan sama Nabi Khidir. Fantalaqa, lalu keduanya berangkat. Ba'da khurujihima, setelah keduanya keluar, minas safinati, dari kapal tadi. Yamsyani, keduanya berjalan. Sudah sampai ke tebing, kapal itu diperbaiki dulu sama siapa? Sama nahkodanya, awak kapal. Habis itu kapal terus berjalan ke arah tebing, keduanya pun keluar dari kapal itu dan melanjutkan perjalanannya. Hatta idza laqiya gulaman, sehingga apabila keduanya, yakni Nabi Musa dan Nabi Khidir, bertemu dengan gulaman, seorang anak. Anak itu lam yablughil hinsa. Lam yablughil hinsa, masih belum sampai usia mukallaf, masih belum taklif, masih kecil, belum berdosa. Al-hinsa itu bisa diartikan maksiat, maksudnya masih belum sampai melakukan maksiat. Artinya seandainya dia melakukan sesuatu yang dianggap dosa pun tidak berdosa karena belum mukallaf, masih suci. Yal'abu, anak itu sedang bermain-main, ma'asibyani, bersama dengan anak-anak kecil lainnya. Ada yang mengatakan jumlahnya ada 10 orang. Nah, gulaman tadi itu, satu orang anak tadi, ahsanahum, adalah yang paling indah di antara mereka, wajhan, wajahnya. Jadi di antara 10 orang anak kecil itu ada satu anak yang paling tampan, yang paling indah rupanya. Nah, faqatalahu, lalu
dibunuh akan dia Al-Khadiru oleh Nabi Khidir. Dibunuh Nabi Khidir anak tadi. Bagaimana cara Nabi Khidir membunuh anak itu? Bi'andzabahahu bisikinin, dengan cara ia sembelih anak itu dengan belati. Ada lagi muttaji'an, dalam keadaan berbaring. Jadi beliau ambil belati, dibaringkan anak, sembelih sama beliau. Subhanallah. Ngeri kan melihatnya itu. Au iqtala'a ra'sahu biyadih, atau dalam riwayat lain Nabi Khidir cabut kepalanya dengan tangannya. Sini nak datang. Ada ketua dicabut sama Nabi Khidir, kepalanya dicabut. Mati. Subhanallah. Biyadi. Atau ada lagi yang mengatakan daraba ra'sahu bil jidar, yaitu Nabi Khidir pukulkan kepalanya ke dinding, dibenturkan ke dinding. Bahasa Banjarnya dihangkupakan ke tawing. Nak sini. Belang dihangkupakan ke tawing, mati, pecah kepalanya. Begitu. Aqwalun. Nah, ada beberapa qaul, beberapa pendapat. Ada yang mengatakan disembelih pakai belati, ada yang mengatakan dicabut kepalanya dengan tangannya, ada oleh Nabi Khidir dengan tangan Nabi Khidir. Ada yang mengatakan kepalanya dibenturkan ke dinding. Aqwalun. Wa atahuna bil fa'i al-atifati. Dan Allah Ta'ala di sini mendatangkan, maksudnya menyebutkan kalimat faqatalahu dengan huruf fa atof. Lihat, faqatalahu ada fa atofnya. Kenapa? Li'annal qatla, karena sesungguhnya pembunuhan tadi itu terjadinya akibal liqa. Akibal liqa, setelah perjumpaan itu. Tapi coba lihat di ayat sebelumnya. Pantalaqa hatta idza rakiba fi safinati kharaqaha, langsung kharaqaha. Enggak ada fa kharaqaha, enggak pakai fa. Kenapa? Kalau di sini malah pakai fa. Hatta idza laqiya gulaman faqatalahu. Kalau di ayat yang sebelumnya hatta idza rakiba fi safinati kharaqaha, langsung. Nah, ini Al-Qur'an ini ada magza, ada ma'ani-ma'ani di balik huruf itu. Jawabnya adalah, kalau yang pertama itu Allah menceritakan Nabi Musa dan Nabi Khidir naik di kapal, dan ketika di kapal itu juga Nabi Khidir membolongi kapal tersebut. Artinya pas sedang ada di dalam kapal itu. Jadi ketika Nabi Khidir membolongi kapal itu, beliau juga sedang menumpang di situ, di tengah laut. Begitu. Nah, kalau ini pakai fa. Hatta idza laqiya gulaman faqatalahu, pakai fa. Kenapa? Li'annal qatla akibal liqa. Karena terjadinya pembunuhan itu, yakni Nabi Khidir membunuh anak kecil itu setelah pertemuan. Jadi pertemuan dulu hanya dibunuh. Gak langsung pakai fa. Fa itu kan tertib ma'a ta'qib. Tertib, bertemu dulu, habis itu nggak lama kemudian baru dihabisi. Kalau tadi itu kapal itu Nabi Khidirnya sedang ada di dalam, bukan akibat nuzul atau khuruj, bukan setelah keduanya keluar dari kapal, enggak, baru dibolongin, enggak, memang pas di dalam kapal. Nah, ini perbedaan ketika diadakan huruf fa dan ditiadakan. Nah, ini Al-Qur'an begitu. Lantas jawabnya mana? Jawab hatta idza laqiya gulaman tadi. Nah, jadi faqatalahu itu bukan jawab bukan jawab idza, bukan. Jangan kira hatta idza laqiya gulaman faqatalahu, titik, enggak. Faqatalahu itu ataf, ma'tufnya kepada laqiya. Nah, terus jawab idza mana? Wa jawabu idza adalah qala lahu Musa. Nah, jawab idza adalah fi'il madhi, yaitu qala. Hatta idza laqiya gulaman faqatalahu qala. Itu. Sehingga ketika keduanya bertemu dengan seorang anak yang masih kecil, lalu Nabi Khidir membunuhnya, membunuh anak itu. Nah, ketika Nabi Khidir membunuh anak itu, qala, maka. Nah, ini baru maka, jawabnya idza. Maka Nabi Musa pun berkata,
lahu kepadanya Nabi Khidir, Musa, yakni Nabi Musa berkata kepada Nabi Khidir, aqatalta nafsan zakiyatan. Bukan zakiyatan, zakiyatan. Ini qiraat yang pertama. Aqatalta nafsan zakiyatan. Apakah engkau membunuh satu jiwa yang bersih, ai tahiratan, yang masih bersih, belum disentuh oleh dosa, masih kecil, kamu bunuh. Tahiratan lam tablugh haddat taklif. Anak ini jiwanya masih suci, belum sampai batasan ditaklif, belum dibebani dengan perintah-perintah syariat atau larangan-larangan syariat, belum. Kenapa kamu bunuh? Salah apa? Dia tidak berdosa. Wa fi qiraatin, di dalam qiraat lain, zakiyatan, nafsan zakiyatan bitasydidil ya, dengan mentasydidkan huruf ya-nya, zakiyatan. Bila alifin, tanpa ada huruf alif setelah zai, langsung zakiyatan. Ini qiraat lain. Kalau yang qiraat pertama tadi zakiyatan, isim fa'il dari zaka yazku zakatan atau zakaan. Nah itu. Nah, jadi ada dua qiraat. Boleh aqatalta nafsan zakiyatan atau aqatalta nafsan zakiyatan. Nah, yang kedua ini qiraatnya kita nih biasanya, qiraat Hafs. Apakah engkau membunuh jiwa yang suci bi ghairi nafsin, tanpa ada jiwa yang lainnya? Ai lam taqtul nafsan. Maksudnya jiwa yang suci tidak pernah membunuh jiwa yang lainnya. Ya kalau seandainya dia pernah membunuh orang lain, maka dengan hukum qisas orang ini bisa dibunuh. Ketika ada orang membunuh, menghabisi nyawa orang lain dengan sengaja dan dengan alat yang memang alat itu mematikan, pisau misalnya, ini kan kena kisos. Kalau keluarga almarhum menuntut untuk dihukum mati, di kisos, wajib dibunuh juga. Ini nggak apa-apa. Itu namanya nafsun bin nafsin, an-nafsu bin nafsi, as-sinnu bis-sinni wan nafsu bin nafsi wal juruhu kisos. Ya ini kan kalau nyawa dibayar nyawa, nggak apa-apa, kisos. Tapi jangan main hakim sendiri, harus diangkat di persidangan kan, dalam Islam begitu. Dan yang menghabisinya pun al-gojonya nanti ada syarat-syaratnya itu. Nah ini jiwa yang bersih. Pertama, dia belum berdosa. Yang kedua, tidak pernah menghabisi jiwa yang lainnya. Andai kata pun menghabisi, dia masih belum mukallaf juga. Kenapa dibunuh? Laqad ji'ta syai'an nukra. Sungguh engkau telah mendatangkan sesuatu yang dimungkiri. Maksudnya engkau melakukan sesuatu yang diingkari. Bisukunil kafi udhammiha. Boleh dibaca nukra, sukun huruf kafnya, dhammiha, dan boleh dibaca dhammah ya, nukura. Laqad ji'ta syai'an nukura. Ai mungkaran. Maksudnya nukur itu adalah mungkar. Engkau telah melakukan sesuatu kemungkaran. Begitu. Qala, maka Nabi Khidir mengatakan lagi, alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Sudah kukatakan, bukankah aku sudah mengatakan bahwa sesungguhnya engkau wahai Musa tidak akan bisa bersabar bersama saya. Nih dua kali sudah kamu tanda tangan. Tanda tangan, 2 kali sudah kamu nih gak sabar sama saya. Zadalaka ala ma qablahu li adamil udhri huna wa li hadza. Paham? Li adamil udhri huna. Zadalaka. Nabi Khidir menambahkan kalimat laka ala ma qablahu atas perkataannya yang ada di sebelumnya. Yang sebelumnya Sidin karena menyambat laka, di sini ada lakanya. Di sini kan ada qala alam aqul laka innaka. Ada lakanya. Kalau di yang sebelumnya Nabi Khidir mengatakan qala alam aqul innaka. Enggak ada lakanya. Kenapa? Karena di sini tidak ada udzur lagi, tidak ada alasan lagi. Kalau pertama udzur, lupa. Masa lupa lagi yang kedua kalinya? Masa lupa lagi? Iya. Kalau pertama ya nggak apa, dimaafkan, lupa. Yang kedua kali masa lupa lagi sih? Makanya li adamil udzur, udah nggak ada udzur, nggak ada alasan ini. Beliau mantapkan dengan qala alam aqul laka innaka. Wah, sudah laka innaka lagi. Bukankah sudah saya katakan kepadamu bahwasanya kamu?
tidak akan pernah bisa sabar bersama saya. Ini hebat ayat ini. Bagus, tansiknya tuh bagus, susunannya tuh bagus. Mulai dari yang biasa sampai tekanannya agak tinggi. Nah, begitu juga seorang guru ketika memperingati muridnya. Pertama dulu dengan peringatan yang santai. 2 agak sedikit keras. 3, udah berdiam. Nah, begitu. Gak bisa nurut berarti. Gak akan bisa. Jangan dilanjutkan. Gak bakalan bisa. Kalaupun dilanjutkan tuh kayak gitu. Bisa. 3 kali itu dah jangka waktunya. Jadi cari yang lain aja. Mungkin di lain bisa bagus. Akhirnya apa? Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'a sabra. Walihada, oleh karena ini, qala, Nabi Khidir mengatakan, ini kan nggak ada udzur lagi, nggak ada alasan lagi. Kalau pertama oke lah, lupa. Sekarang nggak ada alasan lagi. Apa kata Nabi Khidir? Nabi Musa ya, maaf. Apa? Qala, Nabi Musa mengatakan, kata Nabi Musa, in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Hai. Jika saya menanyai kamu an syai'in tentang sesuatu, maksudnya memprotes nih perbuatan kamu, ba'daha, setelahnya, ba'da hadhil marrati, maksud setelah yang kali ini, berarti setelah yang kali ini, yang ketiga kalinya berarti. Kalau saya masih menanyai kamu tentang sesuatu yang kamu lakukan, memprotes, fala tusahibni, maka engkau boleh untuk tidak mengikutkan saya bersamamu. La tatrukni attabi'uka. Engkau boleh untuk tidak membiarkan saya mengikuti kamu. Kata siapa? Nabi Musa. Terus apa lagi kata Nabi Musa? Qad balagta min ladunni. Sungguh engkau sudah sampai min ladunni, dari sisi saya. Nah itu bitasydid boleh min ladunni, wa takhfif boleh min laduni. Jadi kalau ada qiraat qad balagta min laduni udra, jangan diprotes, memang ada. Kalau nggak salah itu qiraatnya Nafi', kalau nggak salah. Qiraat Nafi'. Kalau qiraat kita qad balagta min ladunni bitasydid. Kalau bitakhfif qad balagta min laduni. Nafi' kalau salah itu. Kalau bitasydid min ladunni qiraat Hafs. Min qibali, min ladunni maksudnya min qibali, dari pihak saya. Engkau sudah sampai dari pihak saya kepada batasan uzur. Nah, engkau sudah bisa berhak untuk beralasan, wahai Nabi Khidir, fi mufaraqatika li, dalam berpisahnya engkau bagi saya, atau memisahnya engkau bagi saya. Artinya, kalau sekali lagi saya masih protes, engkau berhak untuk memutuskan agar saya tidak usah mengikutimu lagi. Karena cukup sudah. Ya. Nabi Musa nggak berani lagi bilang, maafin ya saya lupa. Nggak ada. Nabi Musa nggak bilang kayak gitu. Nabi Musa Nabi juga. Jadi beliau mengakui. Beliau udah, ini memang bukan karena lupa. Memang saya terlalu gegabah, terlalu buru-buru. Nggak apa-apa. Kalau terakhir ini lagi, sekali saja lagi saya menyalahi perintahmu, silahkan. Kamu punya alasan yang tepat, wahai Nabi Khidir, untuk berpisah daripada saya. Sudah, fantalaqa, maka keduanya berangkat lagi, hatta idza ataya ahla qaryatin, sehingga apabila keduanya mendatangi penduduk suatu kampung, kampung ini hiya Antokiyah, adalah daerah Antokiyah. Antokiyah ini mungkin di daerah Persia sana. Al-Antoki, banyak ulama-ulama Al-Antoki, Antokiyah. Ya, daerah Persia, Afrika lah mungkin. Ini kan beliau berjalannya di Majma' al-Bahrain kemarin kan, Afrika. Memang Persia dengan Romawi itu kan punya 2 laut, di tengah-tengahnya pulau Afrika, benua Afrika. Ya, di Antokiyah. Ketika keduanya sampai ke kampung Antokiyah tadi, istop'ama, keduanya itu minta makanan ahlaha kepada penduduknya. Ayat tolaba, kedua-duanya Nabi Musa dan Nabi Khidir meminta minhum, dari mereka penduduk daerah Antokiyah itu, at-ta'ama, makanan,
Bidiyafatin, dengan menjamu mereka sebagai tamu. Kami pengembara yang datang dari tempat begitu jauh ingin minta dijamu sebagai tamu, kata Nabi Khidir dan Nabi Musa. Apa yang terjadi? Fa'abau, maka penduduk kota Antokia ini enggan an yudayyifuhuma, bahwa mereka menerima keduanya sebagai tamu. Maksudnya menjamu mereka berdua, nggak mau. Penduduk kota Antokia, mulai rumah yang ini, yang itu, yang sana, semua menolak. Memang pelit semua ini penduduk kota ini, nggak ada yang peduli, masing-masing sibuk dengan dunianya, pelit-pelit. Abau yudayyifuhuma, semuanya enggan untuk menjamu keduanya sebagai tamu. Waduh, ini pelit semua. Dalam riwayat, ketika mereka tidak ada yang mau menerima mereka sebagai tamu, justru malah ada seorang wanita dari daerah Barbarah yang mau menampung mereka sebagai tamu. Perempuan malahan yang mau berbaik hati. Akhirnya apa? Pada awal linisaihim, maka Nabi Khidir dan Nabi Musa pun mendoakan baik bagi wanita-wanita mereka. Ini kok perempuan-perempuan yang baik-baik ini. Wala'ana rijalahum, dan keduanya mengutuk laki-laki mereka. Laki-lakinya pelit semua, perempuan yang malah dermawan. Mudah-mudahan yang perempuan berkah semua, kata Nabi Musa dan Nabi Khidir. Yang laki-lakinya mudah-mudahan mal'un semua. Tamu datang dari jauh, setengah mati, kehausan, kelaparan. Ini kalau nggak ditampung, dari mana dapat makanan? Bisa meregang nyawa ini. Ya, siapa yang tanggung jawab? Kan begitu. Akhirnya apa? Fawajada fiha jidaran, maka keduanya Nabi Musa dan Nabi Khidir menemukan di dalam kampung Antokia tadi jidaran, dinding, ai irtifa'uhu mi'atu dhira'in, yang tinggi dinding itu 100 hasta. Kalau satu hasta itu 50 cm, berarti 100 hasta itu sekitar 50 meter. Ya, sekitar kurang lebih 50 meter lah. Antara 40 sampai 50 meter tinggi, berarti dinding. Lebih tinggi dari ini. Ini berapa meter paling? Tinggi, dinding tinggi. Sekitar 50 meter. 100 hasta tingginya. Yuridu ayyang qadda. Dinding itu hendak rubuh. Hendak ia akan rubuh. Maksudnya hendak rubuh. Ay yaqrubu an yasquta. Dia sudah mendekati jatuh. Kenapa? Limailanihi, karena sudah cenderung miring, karena sudah condong ini miring mau jatuh. Fa'aqamahu al-Khadiru biyadih, maka Nabi Khidir pun menegakkannya kembali dengan tangannya. Wah, didorong sama Nabi Khidir, tegak lagi dinding itu. Nabi Musa protes lagi. Subhanallah, ya. Memang takdirnya beliau sampai di sini. Apa? Qala lahu Musa, maka Nabi Musa berkata kepadanya, "Lau syi'ta latakhitta." Nih qiraat latakhitta. Lau syi'ta latakhitta. Wa fi qiraatin latakhatta. Jadi ada dua qiraat. Lau syi'ta latakhitta. Takhitta itu berarti dari takhidha yakhadhu. Dari takhidha yakhadhu. Wa fi qiraatin, dalam qiraat lain latakhatta, dari ittakhadha yattakhidhu. Dua-duanya sama. Wahai Nabi Khidir, jika engkau mau, engkau akan mengambil alaihi, atasnya, yaitu atas menegakkan dinding ini, dari asalnya condong jadi lurus lagi, engkau akan mendapatkan ajran, yaitu upah, ju'lan. Ju'lan ya upah. Kamu dapat upah. Coba kalau seandainya tenagamu itu kamu pakai untuk ambil upah sama orang, dapat uang. Kita perlu makan. Kalau dapat uang kan kita bisa beli makanan. Dihabiskan tenaga hanya untuk mendirikan dinding yang mau rubuh ini. Kan begitu maksud Nabi Musa. Haitsu lam yudhayyifuna ma'a hajatina ila ta'ami. Haitsu, di mana mereka lam yudhayyifuna, tidak mau menjamu kita sebagai tamu. Ma'a hajatina, padahal kita sangat perlu ila ta'ami, kepada makanan. Nah,
Karena mereka tidak mau menjamu kita sebagai tamu, ya sudahlah, minimal kita ambil upah. Begitu, cari pekerjaan lain daripada menguras tenaga mendirikan dinding yang sudah hampir rubuh ini. Apa untungnya, kata Nabi Musa. Coba tenaga kita ini kita gunakan mengambil upah sama mereka. Di saat mereka tidak mau menampung kita sebagai tamu, minimal kita mengambil upah bekerja dengan mereka. Mungkin mereka punya sawah yang harus dipanen, kita yang panenkan sawahnya, dapat upah, bisa beri makan. Daripada yang nggak jelas gini, dinding mau rubuh, biar rubuh nggak apa-apa juga. Apa hubungannya dengan kita? Kita nggak tahu ini dinding apa ini. Itu menghabiskan tenaga saja, udah capek nggak makan, lapar nih, perut lapar nih. Jika kamu mau cari pekerjaan yang lain, kamu dapat upah. Ju'lan haitsu lam yudhifuna, di mana mereka sudah tidak mau menjamu kita, minimal mengupah kita. Begitu. Ma'hajatin ila ta'am. Padahal kita sangat perlu kepada makanan. Akhirnya apa? Qala lahul Khadir. Maka Nabi Khidir berkata. Ini yang keberapa nih? Tanda tangan yang ketiga. Apa? Nggak usah peringatan cuma 2. Yang ketiga udah dieliminasi. Dieliminasi ya. Udah tereliminasi akhirnya udah. Apa kata Nabi Khidir? Qala lahul Khadir, hada inilah firaku ay waktu firaqin. Inilah saatnya perpisahan baini antara saya wa bainaka dan antara kamu. 3 kali sudah. Jadi kalau para ulama memberi peringatan 2 kali, yang ketiganya dikeluarkan, ada teladannya ini. Enggak sembarangan mereka itu membuat peraturan. Di Hadramaut sana, di Darul Mustafa itu ada namanya ta'ahud. Ta'ahud itu perjanjian, tanda tangan. Kalau kamu masih melanggar, kamu akan dikeluarkan. Pertama sekali, dua kali, yang ketiga kali dikeluarkan. Begitu. Tapi alhamdulillah jarang ada yang melanggar. Alhamdulillah. Fihi idhafatu baina ila ghairi muta'addidin. Atau idhofatu bainin ila ghairi muta'addidin. Nah, di situ terdapat pengidhofatkan kalimat baina kepada sesuatu yang tidak banyak. Biasanya baina itu diidhofatkan kepada sesuatu yang banyak, kan antara. Kalau antara itu kan banyak sesuatunya. Misalnya baina sairil anbiya. Faddalallahu nabiyyana Muhammadan baina sairil anbiya, misalnya. Allah mengutamakan, memuliakan Nabi kita Muhammad SAW di antara sekian banyak para nabi. Nah, ini kan baina diidhofatkan kepada sairil anbiya, para nabi. Banyak kan? Ini enggak, cuma 2 orang, baini saya, bainaka kamu. Kok bisa? Harusnya baina itu diidhofatkan kepada sesuatu yang banyak, muta'addid, berbilang-bilang. Ini kan Nabi Khidir 1, Nabi Musa 1. Jawabnya apa? Sawwaqaha, yang memperbolehkannya, yakni idhofat tadi, idhofat bainin, ayat kalimat baina kepada 1 orang saja adalah takriruhu bil atfi bil waw. Itu karena diulang-ulangi kalimat bainanya dengan menggunakan atof huruf waw. Gak apa-apa. Makanya di sini disebutkan hadza firaqu baini 1 wa bainaka 2. Jadi baini baina ada 2 dan dihalat dengan huruf waw atof. Itu termasuk musawwirat yang memperbolehkan baina diidhofatkan kepada 1 isim saja. Tidak muta'addid. Asal diulangi lagi dan dihalat dengan huruf waw atof. Itu namanya musawwirat. Makanya sawwaqaha takriruhu bil atfi bil wawi. Yang memperbolehkannya yaitu mengidhofatkan baina kepada 1 saja, bukan muta'addid, adalah takriruhu. Pertama bainanya diulang-ulangi, dan yang kedua dihalat dengan huruf waw, itu huruf atof. Sudah 3 kali kamu melanggar larangan saya, tidak mematuhinya, inilah saat perpisahan. Saunabbi'uka qabla firaqilaka. Saya akan beritahukan kepada kamu sebelum berpisahnya saya dengan kamu. Ya.
Yang 3 macam yang kamu saksikan bersama saya tadi selama berjalan dengan saya. Baik, saya akan jelaskan kepada kamu. Bita'wili, dengan takwil pengertian malam tastati alaihi sabra, sesuatu yang engkau tidak bisa bersabar menghadapinya. Mulai dari kapal yang aku bolongi itu, sampai anak kecil yang aku bunuh itu, sampai kepada dinding yang hampir rubuh yang kemudian aku tegakkan lagi itu. Baik, saya jelaskan, kata Nabi Khidir. Amma safinatu fakanat limasakin. Adapun bahtera atau perahu yang saya bolongi, yang kamu pertama kali melihat dan kamu ingkari saya itu kanat adalah limasakina, milik orang-orang miskin. Itu yang di dalamnya itu rata-rata orang miskin tuh. Yang ikut menumpang, termasuk pemilik perahu itu orang-orang miskin. Idza raja'u limasakina asyaratin, milik orang-orang miskin yang berjumlah 10 orang. Ya'maluna fil bahri, mereka memang pekerjaannya adalah bekerja di laut, nelayan atau mengangkut penumpang. Kasihan orang miskin itu, mereka itu. Ya'maluna fil bahri biha dengan kapal itu muajaratan laha talaban lil kasbi. Jadi ya'maluna fil bahri biha, mereka bekerja di lautan dengan menggunakan bahtera atau perahu itu muajaratan, yaitu dengan cara mengupahkannya, menyewakan jasanya, laha baginya. Tolaban karena mencari, lil kasbi bagi kasab, itu perekonomian. Kasihan dia bekerja itu untuk pekerjaannya itu mencari nafkah anak istri. Kenapa? Fa'aradtu an a'ibaha, maka saya ingin membuat perahu itu cacat, wahai Musa. Tahu nggak kenapa saya bikin cacat perahu itu? Saya bongkar 2 keping papan di bagian bawah perahu itu. Wa kana wara'ahum. Ini yang kamu tidak ketahui ya, wahai Musa, dengar baik-baik. Adalah di belakang mereka, idza raja'u, apabila mereka nanti pulang, au amamahumul an, atau sekarang ini ada di depan mereka. Siapa? Malikun kafirun, seorang penguasa yang kafir. Seorang penguasa yang kafir itu ada di depan mereka atau di belakang mereka kalau mereka pulang sekarang. Ya'khudhu kulla safinatin, yang mana seorang penguasa yang kafir zalim tadi merampas setiap kapal solihatin yang baik, gosban, secara paksa. Bahasanya bajak laut begitu. Ada bajak laut di sana, kata Nabi Khidir. Makanya saya bolongi kapal itu. Kenapa? Karena kan sementara dia memperbaiki lagi kapal yang bolong itu, dia ambil papan, dia tapal, dia paku, ambil lagi, dipal, diukur, digergaji, dipaku, kan perlu waktu itu. Paling gak ada setengah jam, paling cepat itu. Nah, selama dia memperbaiki kapal itu, para bajak laut itu, penguasa kafir yang zalim itu sudah lewat. Nah, nanti ketika mereka pulang, mereka tidak akan bertemu lagi di jalanan. Itu maksud saya, wahai Musa. Coba kalau tidak saya bolongi, kita turun dari kapal itu, mereka langsung pulang kan kembali, itu akan bertemu nanti dengan bajak laut itu. Dan mereka akan dihabisi, kapalnya dicuri, dirampas. Mana bagusnya? Membolongi kapal atau membiarkan mereka mati dan kapal mereka dirampas? Astagfirullah, kata Nabi Musa. Aduh, betul juga. Ya, kalau saya tahu saya nggak mungkin protes. Nah itu makanya kata Nabi Khidir kan sudah saya bilang, Allah ajarkan ilmu kepada saya yang kamu tidak tahu, dan kamu juga diajari Allah Ta'ala ilmu yang saya tidak tahu. Ternyata dua-duanya betul. Nabi Musa protes karena beliau sedang berdiri di atas syariat, sedangkan Nabi Khidir berdiri di atas hakikat. Ternyata hakikatnya itu Nabi Musa nggak tahu, itu hakikatnya ternyata. Jadi dua-duanya betul. Nabi Musa menghukumi secara syariat, Nabi Khidir bertindak secara hakikat.
Itu Nabi, kalau ente jangan macam-macam. Ntar ada rumah orang dijebol rumahnya. Ada dinding orang dijebol dindingnya. Haram ente. Dinding dijebol. Mau ngapain? Hah? Mau pacaran? Setan itu. Dinding dijebol. Iya. Naudzubillah. Setan yang nyuruh merusak. Punya orang nggak tahu dia berdosa. Satu darah kebaikan kamu akan dapatkan balasannya. Satu darah keburukan kamu akan dapatkan juga balasannya. Apalagi sebuting bata hancur, peluang. Apa tuh pertanggung jawabannya di akhirat? Ampun peguruan pulang berusak. Alhamdulillah. Ini sudah keterlaluan gitu, galil adab luar biasa kayak gitu. Kalau Nabi Khidir, Nabi ada hikmah di balik itu. Ini nggak ada hikmah, ada setan di balik itu. Kalau Nabi Khidir ada hikmah di balik itu. Kalau ini ada setan di balik itu. Alhamdulillah min dzalik. Kemudian apa lagi? Nasbuhu alal masdari al mubayyini li nau'il akhdhi. Nah, nasabnya qasban itu karena jadi masdar. Maksudnya ya khudu kulla safinatin akhdan qasban. Asalnya begitu. Al mubayyini masdarnya itu menjelaskan li nau'il akhdhi, bagi nau' cara atau rupa atau macam bentuk mengambilnya itu bagaimana? Qasban, bentuk cara si penguasa laut atau bajak laut tadi merampas kapal-kapalnya itu gosban, dalam keadaan paksa dirampas. Itu jadi masdar. Tujuannya menjelaskan nau'il akhdhi, itu cara mengambil kapalnya tadi. Wa ammal gulamu, dan adapun anak kecil yang saya habisi tadi, yang saya bunuh, saya cabut kepalanya. Dalam riwayat saya sembelih lehernya. Dalam riwayat lain saya benturkan kepalanya ke dinding sampai pecah. Tahu nggak kata Nabi Khidir? Maka adalah abawahu, kedua orang tuanya, mukminaini, adalah orang-orang yang beriman. Keduanya itu beriman. Fakhashina, maka saya khawatir an yurhiqahuma tughyanan wa kufra, bahwasanya si anak itu akan memaksa keduanya tughyanan untuk sesat wa kufra, tughyanan untuk sesat atau lancang, wa kufra, dan kafir nanti kalau sudah besar. Nah, ini anak kalau saya biarkan besar, dia nanti akan membuat kedua orang tuanya sesat. Dia akan memaksa kedua orang tuanya kafir nanti. Nabi Musa nggak tahu, Nabi Khidir tahu, Allah Ta'ala yang ngasih tahu. Mumpung masih kecil, belum berdosa, mending saya habisi. Ini ilmu hakikat ini. Kalau ini jangan macam-macam, melihat anak kan dihabisi. Tangkap polisi ini. Nabi Khidir dapat wahyu dari Allah. Fa innahu kama fi hadithi Muslim tubbi'a kafiran. Maka sesungguhnya seperti di dalam hadis Imam Muslim, anak kecil itu tadi tubbi'a, memang ditakdirkan tobiatnya itu menjadi orang kafir nantinya. Walau asya, dan jikalau dia hidup, la arhaqahuma dzalika. Pasti akan memaksa keduanya melakukan itu. Melakukan apa? Kekafiran itu. Lima habbatihi malahu yattabi'anihi bidzalik. Karena saking cintanya kedua orang tuanya ini bagi anak tadi, pasti kedua orang tua itu akan mengikut anaknya bidzalik, pada perbuatan kafir itu. Makanya saya habisi mumpung masih kecil, kata Nabi Khidir. Kenapa? Karena orang tuanya sudah sangat sayang kepada anak itu. Di antara 10 anak yang dilihat oleh Nabi Khidir dan Nabi Musa, yang paling ganteng ya anak itu, yang paling tampan, yang paling rupawan anak itu. Ya orang tuanya senang sama anak itu. Ini kalau sudah besar, ini memang tobiatnya akan dijadikan kafir takdirnya ini, kata Nabi Khidir. Nabi Khidir tahu takdirnya, Allah Ta'ala yang ngasih tahu. Dan kalau sudah dia besar, dewasa, kafir, orang tuanya nanti dipaksa sama dia. Dan orang tuanya pasti nurut, karena sangat sayang sama anak ini. Nah, mumpung itu tidak terjadi, wahai Musa, saya habisi duluan anak itu. Kata Nabi Musa, betul juga, mumpung masih belum berdosa, lam yablughil hins, masih belum sampai kepada usia mukallaf,
Yang kedua, dia masih masih kecil dan tidak akan membuat kedua orang tuanya kafir nanti. Oh, saya nggak tahu, kata Nabi Musa. Nah, fa'aradna, maka kami, kata Nabi Khidir, ingin an yubdilahuma, bahwa menggantikan keduanya, bitasydid wa takhfif, boleh an yubaddilahuma, boleh an yubdilahuma, boleh tabdil, boleh ibdal, sama aja artinya. Dan kami hendak agar Tuhan keduanya, kedua orang tua itu menggantikan keduanya, khairan minhu zakatan, adalah anak yang lebih baik daripada dia. Apa? Zakatan. Apa zakatan? Kesuciannya. Ai solahan, kesolehannya. Wa tuqa, dan ketakwaannya. Wa aqraba minhu ruhman, dan lebih dekat daripadanya ruhman, kekeluargaan atau kasih sayang. Paham? Nah, lebih dekat kasih sayangnya, atau lebih baik lagi. Biar ini saya habisi dulu, dia mati, kan orang tuanya masih bisa punya anak lagi nanti. Nanti Allah gantikan anaknya yang lebih baik. Kalau yang mati tadi tampan, ini lebih tampan. Nah, kalau yang mati tadi jahat, bakal jadi orang kafir, ini yang baru akan jadi orang soleh dan takwa. Dan akan lebih dekat kasih sayangnya daripada yang itu. Gimana Musa? Bagus nggak? Kalau gitu ya bagus, kata Nabi Musa. Kalau gitu ya bagus. Nah itu, kamu nggak sabar. Bisukunil ha'i wa dhammiha. Boleh ruhma, boleh ruhuma. Sukun atau dhammah boleh. Apa artinya rahmatan? Yaitu rahmat. Wahiyal al-birru wa biwalidayhi. Rahmat yang dimaksud adalah bakti kepada kedua orang tua. Artinya ini lebih dekat daripada berbakti kepada orang tua, mending daripada yang tadi itu. Akhirnya apa? Fa'abdalahuma ta'ala jariyatan. Akhirnya betul Allah Ta'ala jadikan gantikan untuk keduanya, untuk kedua siapa? Ayah dan ibunya tadi, jariyatan, seorang anak perempuan. Tadi gulam, laki-laki, diganti dengan anak perempuan. Apa? Anak perempuannya solehah, takwa, tazawwajat nabiyan, kawin dengan nabi lagi. Fawaladat nabiyan, lalu melahirkan nabi lagi. Fahadallahu ta'ala bihi ummatan. Lalu Allah Ta'ala berikan dengan berkat anaknya itu ummatan. Berikan hidayah kepada sekelompok umat. Luar biasa. Berkat siapa? Berkat Nabi Khidir itu. Nabi Khidir yang melakukan itu. Akhirnya apa? Digantikan betul sama Allah Ta'ala. Nabi Khidir tahu udah takdirnya. Kalau anak ini mati, Allah nanti akan datangkan lagi untuk keduanya anak perempuan yang nanti menjadi anak yang solehah dan kawin dengan Nabi dan punya anak Nabi, dan Allah beri hidayah umat dengan berkat suami dan anaknya yang Nabi-Nabi itu. Luar biasa. Coba kalau berandai-andai ya, cuman namanya takdir Allah ya. Seandainya takdir Allah anak itu tetap hidup, udah, bukan malah hidayah yang didapat oleh kedua orang tuanya, kafir malahan. Anaknya kafir, abahnya kafir, mamanya kafir, semuanya mati kafir. Tapi itulah Allah Ta'ala memberitahukan takdir yang baik untuk kedua orang itu kepada Nabi Khidir. Lalu Nabi Khidir mendapat tugas dari Allah membunuh anak itu. Wa ammal jidaru fakana li ghulamain yatimain. Dan adapun dinding yang saya dirikan kembali setelah mau rubuh itu adalah li ghulamain, milik dua orang anak yatimain, yang keduanya itu anak yatim, fil madinati, di kota itu. Wa kana tahtahu kanzun, dan adalah di bawah dinding yang saya tegakkan itu ada terdapat kanzun, perbendaharaan. Apa perbendaharaan di sini? Malun madfunun, harta yang dipendam, dikubur, min zahabin, berupa emas, wa fiddatin, dan berupa perak. Itu di bawah dinding itu yang mau rubuh tuh ada emas, ada peraknya enggak? Tahu enggak kamu wahai Musa? Itu milik lahuma, keduanya. Milik siapa? Kedua anak yatim tadi yang ada di kota itu. Wa kana abuhuma salihah, dan adalah ayah kedua anak ini orang baik. Ada yang mengatakan
ayah di sini adalah kakeknya yang ketujuh. Subhanallah. Berkat Kai yang baik, 7 turunannya dijaga sama Allah. Subhanallah. Bahkan yang bertugas untuk mendirikan kembali bangunan mereka yang mau rubuh, Nabi malahan. Subhanallah. Nabi langsung yang turun tangan, dapat perintah dari Allah, Nabi Khidir dan Nabi Musa. Berkat apa? Berkat pedatuan yang soleh. Beruntung pian kalau punya pedatuan soleh. Nah, kalau kada bisi pedatuan soleh, pian berusaha jadi orang soleh. Ya, asa kada depang na ulun bisi datu soleh. Ya sudah, ente sekarang yang berusaha jadi orang soleh. Biar anak ente, cucu ente, cicit ente, sampai keturunan ente dijaga sama Allah berkat kesolehan ente. Jadi jangan asyik-asyik maksiat, melakukan perbuatan haram. Itu imbasnya bukan hanya kepada kamu, anakmu nanti, cucumu, cicitmu kena juga nanti. Ingat itu. Nah, tapi kalau kamu baik, anakmu, cucumu, cicitmu juga kena baiknya. Nah, ini penting. Jadi kita ketika akan melakukan dosa, ingat diri, ingat anak, ingat cucu, ingat cicit kita nanti gara-gara dosa kita mereka kena. Dan ketika kamu bermalas-malasan ingin melakukan kebaikan, ingat, lakukan kebaikan itu karena itu akan berpengaruh juga untuk anakmu, cucu dan cicitmu. Kebaikan itu tadi. Ini buktinya. Nah, Nabi disuruh oleh Allah Ta'ala mendirikan dinding untuk 2 orang anak yatim. Apa istimewanya 2 orang anak yatim ini? Biar merubuh situ. Bukan masalah itu. Maka abuhuma soleh. Kakeknya nih orang soleh. Akhirnya apa? Bahufidha, maka kedua anak yatim ini dijagakan bisolahihi dengan disebabkan kesolehan ayahnya tadi fi anfusihima pada diri keduanya wa malihima dan pada harta keduanya. Diri dan harta kedua anak yatim dijagakan berkat ayahnya yang soleh itu. Dalam riwayat itu adalah ayahnya yang langsung nih di dalam hasyiatus soleh disebutkan. Kila innahu abuhuma mubasyaratan. Ada yang mengatakan ayahnya langsung. Abahnya memang almarhum sudah. Wakila huwal abus sabi'. Ada yang mengatakan kakeknya yang ketujuh. Subhanallah. Apalagi? Wakila al-ashir. Ada lagi yang mengatakan kakeknya yang ke-10. Subhanallah. Wakana yusamma kashihan. Ada yang mengatakan namanya kashihan. Nah, ibunya namanya Dania. Dania dan Kashih. Nah, jadi begitu nama orang Daud itu ya. Subhanallah. Ini kita habiskan aja kisah Nabi Nabi Musa, Nabi Khidir. Terakhir hari ini. Kita lagi waktu. Jadi kena yang lain pulang kisahnya tahun depan, insyaallah ya, Ramadan tahun depan. Ya, akhirnya apa? Farada rabbuka, maka Tuhanmu menghendaki an yablugha, agar bahwa keduanya itu anak yatim tadi sampai asyuddahuma kepada kuatnya keduanya itu. Artinya sampai dewasa. Kan masih kecil. Jadi Tuhanmu menginginkan agar keduanya itu sampai kepada masa kuat, yakni dewasa. Ai inasu rushdihima. Ai inasa rushdihima. Inas. Di situ inas juga. Ya, inasa rushdihima. Yaitu mereka sudah sampai kepada inas rushdihima. Itu kepada masa rusyudnya keduanya. Rusyud itu ya sudah pandai keduanya. Sampai kepada masa pandai keduanya. Sudah pandai, bisa paham mana yang manfaat, mana yang berharga, mana yang tidak. Itu sudah sampai kepada usia itu keduanya. Nah, ditunggu sama Allah Ta'ala supaya dinding ini tetap kokoh sampai akhirnya mereka sudah mencapai usia dewasa. Wa yastakhrija, dan mereka berdua bisa mengeluarkan kanzahuma, akan harta simpanan keduanya tadi. Kenapa itu dilakukan oleh Allah? Rahmatan min rabbik, karena belas kasihan dan rahmat dari Tuhanmu. Untuk siapa? Untuk 2 anak yatim itu. Kenapa 2 anak yatim yang ini saja yang dikhususkan sama Allah? Padahal banyak anak-anak yatim yang lain. Di kampung itu banyak anak yatim yang lain. Kok ini yang diistimewakan? Dia istimewa karena kakek keduanya ini orang soleh.
Anak yatim yang lain nggak punya kakek yang soleh. Ini kakeknya orang soleh. Kakek yang keberapa? Ada yang mengatakan yang ke-7, ada yang mengatakan yang ke-10. Subhanallah. Makanya ente harus jadi orang soleh, biar anak cucu ente dipelihara sama Allah SWT. Kalau ente jadi orang jahat, anak cucu ente nanti ditelantarkan sama Allah SWT. Gitu. Akhirnya apa? Maf'ulun lahu amiluhu arada. Nah, jadi rahmatan min rabbika ini maf'ulun lahu. Apa maf'ulun lahu? Maf'ul li ajlih. Maf'ullah itu maf'ul li ajlih. Karena rahmat min rabbika dari Tuhanmu. Amilnya apa? Amilnya adalah kalimat arada tadi, fa arada rabbuka. Kayak kita juga qumtu ijlalan bizaid. Saya berdiri karena memuliakan Zaid. Nah, ijlalan itu maf'ul li ajlih, maf'ullah, maf'ul min ajlih, maf'ul lahu atau maf'ul li ajlih sama. Amilnya apa? Qumtu. Sudah. Akhirnya apa? Kata Nabi Khidir, wa ma fa'altuhu, dan aku tidak melakukannya, ai ma dzukira, apa yang disebutkan tadi, min kharqis safinah, daripada membolongi perahu, wa qatlil ghulam, dan membunuh anak kecil yang tidak berdosa tadi, wa iqamatil jidar, dan menegakkan kembali dinding yang nyaris rubuh tadi. Itu semua tidak aku lakukan, wahai Musa. An amri, berasal dari kehendakku sendiri, perintahku sendiri, bukan wahai Musa. Ai ikhtiari, berasal dari pilihanku sendiri. Tapi bal bi amrin wa ilhamin minallahi, tetapi dengan perintah dan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ada wawunya enggak di situ? Enggak ada ya. Bi amrin ilhamin minallahi. Enggak apa-apa. Bi amrin ilhamin minallahi. Jadi badalnya. Amrin ilham jadi badalnya amrin. Kalau pakai waw diatofkan. Bi amrin ilhamin minallahi. Yaitu dengan perintah atau bi amri ilhamin diidhofatkan ya. Diidhofatkan bi amri ilhamin minallahi. Dengan perintah ilham dari Allah. Idhofatkan aja kan. Bi amri ilhamin minallahi. Dengan perintah ilham dari Allah. Zalika, itulah wahai Musa, ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Keterangan, penjelasan, pentakwilan ma lam tasti' alaihi sabra, sesuatu yang engkau tidak sanggup menghadapinya dengan sabar. Nah, ini orang banyak salah membaca rajin. Ya banyak tastate pas sampai ke sini dari kata wilu malam tastate alaihi sobro, tastate dibacanya banyak banget ini keliru baca ini. Padahal dari kata wilu malam taste alaihi sobro, ingat itu banyak yang terbaca tastate karena sebelumnya inna kalan tastati ama iya sobro, alam akul laka inna kalan tastate akhirnya sampai di sini dibaca tastate juga. Padahal dari kata ta'wilu malam tastik alaihi sabra. Itulah dia takwil sesuatu yang engkau tidak bisa bersabar menghadapinya. Yuqalu istata'a wastata'. Yuqalu ista'a wastata'a. Jadi maddahnya diambil dari kalimat ista'a, ista'a yasti'u, begitu. Atau wastata'a, sama istata'a yastati'u, sama. Itu semua bimakna ataqa, bimakna ataqa, bermakna mampu. Fa fi hadza wa ma qablahu jam'un bainal lughatain. Nah, di sini dan di yang sebelumnya terdapat pengumpulan, perpaduan di antara dua bahasa. Itulah hebatnya Al-Qur'an. Semua bahasa dirangkul. Yang tadi tastate, yang ini tastik. Kalau tastate dari istata'a yastati'u. Kalau tastik dari ista'a yasti'u, begitu. Tastik, paham? Sama aja artinya ataqa yutiqu itaqatan. Itu mampu atau bisa atau kuasa. Wa nuwi'atil ibaratu fi fa'aradna. Nah, fa'arada rabbuka. Subhanallah. Ini tanwi' namanya. Kalau dalam ilmu balaghah ini namanya tanwi'. Ini hebatnya Al-Qur'an. Wa nuwi'at, bahasanya dikumpulkan dua lugat, kemudian ditanwi' lagi. Apa? Wa nuwi'atil ibaratu, dan divariasi ibarahnya itu.
dibikin rupa-rupa. Mulai dari fa'aradtu an aibaha sampai fa'aradna apa tadi? Fa'aradna mah? Fa'aradna sebelumnya itu apa? Fa'aradna Fa'aradtu sudah tadi. Fa'aradtu an aibaha. Kalau fa'aradna fa'aradna ay yubdilahuma rabbuhuma, itu kan? Nah, itu. Kemudian yang terakhir fa'arada rabbuka. Subhanallah. Ini tanwi' namanya ini. Giliran aib sidin sandarkan ke diri sidin. Fa'aradna an aibaha. Fa'aradtu an aibaha. Maka saya ingin membolonginya, mencacatinya. Karena kalau fa'arada rabbuka an aibaha kan kada beradab. Maka Tuhan kamu ingin mencacatinya. Masa Allah mencacati? Kan kurang adab gitu. Padahal Allah juga yang nyuruh. Tapi beliau menyandarkan kepada diri beliau sendiri. Sama dengan Nabi Ibrahim ketika mengatakan, "Huwallazi yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfin." Apa kata Nabi Ibrahim? Huwallazi, dia Allah, yut'imuni, dia yang memberiku makan. Wa yasqin, dia yang memberiku minum. Pas giliran sakit, wa idza maridtu, dan apabila aku sakit. Nabi Ibrahim tidak mengatakan dan apabila dia membuat aku sakit, enggak. Nah, tapi menyandarkan penyakit kepada dirinya sendiri. Walaupun pada hakikatnya Allah juga yang menyakitkan beliau, menjadikan beliau sakit, tapi jaga adab. Giliran memberi makan, memberi minum disandarkan Nabi Ibrahim kepada Allah. Karena hak memberi makan dan memberi minum itu adalah kemuliaan, perbuatan yang mulia. Tapi giliran sakit, beliau menisbatkannya, menyandarkannya kepada diri. Wa idza maridtu, dan apabila aku sakit. Nah, bukan wa idza amradhani, dan jika dia membuat aku sakit, kan? Sama, Nabi Khidir juga begitu menjaga adab. Aradtu an aibaha, bukan aradallah an yaibaha. Aku yang ingin memborongi itu, tapi atas perintah Allah juga. Bukan Allah yang ingin memboronginya, kan? Tapi apa? Jaga adab. Itu namanya tanwi'. Sampai kepada fa'arada rabbuka ayablugha ashuddahuma. Nah, giliran agar anak kecil itu sampai dewasa dan bisa kembali mengambil harta simpanan mereka, disandarkan Nabi Khidir ke siapa? Kepada Allah, Rabbuka, Tuhanmu Allah. Karena apa? Membiarkan dia hidup dan bisa kembali mengambil harta peninggalan mereka, itu kan perbuatan mulia. Nah, disandarkan kepada Allah. Itu namanya adab. Nah, jadi nu'at al-ibaratu fi aradtu fa aradna fi fa aradtu fa aradna fa arada rabbuka. Wa yas'alunaka ayil yahudu an dzikril qarnain ismuhu al-Iskandar walam yakun nabiyya. Insyaallah di tahun depan, karena berhubung belum tamat, padahal sedikit benar lagi. Iya, sedikit benar lagi. Akhir pembahasan kita sampai kepada ayat yang ke-82, insyaallah ayat yang ke-83 nanti pembahasan tentang orang-orang Yahudi yang menanyai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang lelaki yang bisa menjelajahi timur bumi sampai barat, ya, yang bernama Dzulqarnain, yang diberi gelar Dzulqarnain dan namanya Al-Iskandar. Beliau bukan seorang nabi, dan insya Allah nanti kita akan bahas tahun depan. Lawas lagi. Tahun depan insya Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita kesempatan untuk bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat dan selalu disertai oleh taufik serta hidayah dari Allah, sehingga senantiasa kita menjadi orang yang bagus dan bagus, baik dan baik, melakukan ketaatan, menjauhi dosa dan maksiat. Fi khair ulutuf wa afiyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربنا علمنا الذي ينفعنا، ربنا فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر. ربنا وفقنا ووفقهم لما ترضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخل الأتقياء علماء، نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون، وأقر برضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا، والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. اليوم أنتم كلكم أيها الطلاب ستعودون إلى بيوتكم، فاحفظوا جميع التراتب التي قررت في هذا الرباط، واعملوا بها من قراءة الأذكار والأوراد بعد الصلوات الخمس، وفي قيام الليل، وكذلك تصلون الصلوات الخمس جماعة، لا تتركوا صلاة الجماعة، وتأدبوا بآداب النبوة، وتخلقوا بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واعملوا بما علمتم من العلوم التي درستموها في هذا الرباط، تعملون بها تطبقونها في بيوتكم مع أسرتكم، مع عيالكم وأهاليكم هناك. تمام. والله بالمراجعة والمذاكرة، راجعوا وذاكروا كتبكم مدة أيام جائزتكم في بيوتكم، مدة أيام العطلة، وكذلك حافظوا على آدابكم، خصوصا في المعاملة والمعاشرة بين الناس، ولا تنظروا إلى المحرمات، ولا تسمعوا إليها، ولا تلتفتوا قط إليها. والله حذرا ألا تلعبوا الجوالات هذه، الهواتف اليدوية، الجوالات لا تلعبوا بها، فإنها ستخرب عقولكم وستؤذي استقاماتكم في المذاكرة والمراجعة والعبادات. هكذا انتبهوا من هذه الأمور، فإنها خطيرة جدا ومؤثرة تأثيرا قويا في عقولكم وأفكاركم وقلوبكم. تمام. انتبهوا من هذه الأغراض الإلكترونية، الجوالات، الهواتف اليدوية هذه، HP هذا، انتبهوا منها، والإنترنت وغير ذلك. اقرأوا القرآن الكريم، وراجعوا وذاكروا كتبكم، وهكذا. ولا تخرجوا من بيوتكم إلا لشدة الحاجة، أما لأجل أن تتجولوا في الشوارع وفي الأسواق وفي الأماكن العامرة، هذه لا يليق بكم معشر طلبة العلم. فهمتم؟ هكذا. بروا آباءكم وأمهاتكم، ساعدوهم وأحسنوا إليهم. نستودعكم الله وفي أمان الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.